அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். முதல்ல என்டர் டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இந்த படத்தை லைக்காக வாங்கினதில் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. சுபாஷ் அண்ணன் ஒவ்வொரு படத்தையும் இப்போ புஷ்பா, ட்ரிபிள் ஆர், டான் இந்த வருஷத்தில் லைன் அப்பில் இது மிகப்பெரிய படம். இது ஒரு மைல்கெல்லாம் நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த படத்தை அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. படத்தை பார்த்துட்டு அழுவாத ஆட்களே கிடையாது. இந்த படத்தை அவ்வளவு கொண்டாடினாங்க. முதல்ல என்டையர் டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள். அவர் துல்கர் டைரக்டர், மியூசிக் டைரக்டர் சொப்னா ரெட்டி, இந்த டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள். சுபாஷ் அண்ணன் சார்பாக நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலும் மேலும் இவங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக படம் பண்ண போகிறோம். வரிசையான எங்களுடைய படங்கள் லிஸ்ட்டில் இது இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இவ்வளோ ஒரு ஹிட் யாருமே எதிர்பார்க்கல. பார்த்தவங்கலாம் அவ்வளோ அழுது அதை பண்ணன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. வாழ்த்துக்கள், என்டையர் டீம் வாழ்த்துக்கள். Hello Anne, very sorry I cannot speak Tamil, you have to excuse me. I know only one language, that is Telugu. I am very much comfortable in that language, so only for communication purpose I am talking in English whatever I know. Please excuse me, please bear me. I was so happy with the response in Tamil Nadu, all over Tamil Nadu. And I'm very, very happy. I don't have any words to express because last time when the press meet is happening, I was pretty much busy with the DA in visual thing area, and Vishal is busy with the sound area, so we couldn't attend. Very sorry for that. Extremely sorry for that. Gairazari that time, and the reception from the Tamil audience for this Sita Ramam is, I'll never forget this moment, because we struggled to achieve this film with the story whatever we wrote on paper for almost 2.5 years, maybe few months. We struggled with the corona and all. We are not able to shoot in few times like everyone. So after that we shot in very different terrains like Spiti Valley and Kashmir, those kind of terrains which is so difficult. Minus 24 temperature. Temperature is not a big problem. Even breath also it's very big tough task. So those kind of locations where we shot only because of the unit support and the great Ram Garu's support. He used to shot till 10 o'clock in the night in that temperature. So those things nobody knows that, because on screen it is looking like wow, we are just feeling wow, but behind the camera there's a lot of war happened for this Sita Ramam. Thanks to the entire team who struggled along with me to support the visual and to support the narrative, to render the way how we thought of expressing to the audience. So I'm completely indebted to the entire team. Just now Yuvraj Garu is telling me, the PRO, that one press show happened recently. So everybody in the climax, everybody stands and they clapped and they cheered for the film. So that's a great moment. I missed it. I'm feeling very bad for that. I should have been there to enjoy that moment. Thank you very much, sir. If you have any questions, we'll continue in the question answer session, whatever. Thank you very much. Thank you very much. ஆக்சுவலி ஹனு சார் வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு தெலுங்கு படம் வந்து நான் ஹனு சார் கூட தான் பண்ணேன். அண்ட் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எனக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்தது வந்து ஹனு சார் தான். ஸோ அதை தாண்டி தமிழில் வந்து இப்போ புதுசாக எனக்கு ஒரு அடையாளம் கிடச்சிருக்குன்னா அதுவும் அவர்னால தான். ஸோ ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு ஹிம். இட்ஸ் வாட் ஐ டிட் was just என்ன சொல்கிறது, I'm not able to express it in words, but I'm very, very happy that I did this film. I really worked sincerely, heartfelt work பண்ணேன். And I was very glad that the theaterல வந்து எல்லாருமே வந்து audience வந்து the way they were cheering for Dulquer's intro, Mrinal's intro, and the BGM and interval climax BGM, interval block BGM, அதெல்லாம் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து எல்லோரும் வந்து மெசேஜ் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் சீயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வாட் டு சே, ஒரு அப்ளாஸ் ஃபார் மை ஒர்க். ஸோ அதுக்கு வந்து மெயின் ரீசன் வந்து
audience and the press. So I'm really thankful and இனிமே மேலும் மேலும் பெரிய படங்கள் பண்ணணும்னு ஆசை. ஏன்னா I'm sure I'll be able to handle bigger films with a lot of ease. So basically this film has just opened new doors for me. So really thankful for that, and thanks to the press members for giving the continuous support for this film. Thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல் முறையாக தமிழ் ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. ப்ரெஸ் ஷோ நீங்கள் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணீங்க, நீங்கள் கை தட்டினீங்கலாம் சொன்னாங்க எல்லாரும். இதே ரியாக்ஷன் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே எடுத்தால் ப்ரெஸ் ஷோவில் கூட இருந்தது. ஸோ எப்போவுமே நல்ல சினிமா, குட் கண்டென்ட் நீங்கள் தான் ஆக்சுவலி சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் தான் முதல் முறையாக அதை பார்த்து அதை சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் தான் அந்த வேர்ட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்க. நாங்கள் எவ்வளோ மார்க்கெட் பண்ணால் கூட உங்களை தான் நம்புகிறாங்க ஆடியன்ஸ், உங்கள் வேர்ட்ஸ் தான் படிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி குட் கான்டென்ட், கிரேட் சினிமாவை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பிக் ஒரு பெரிய நன்றி. அண்ட் இது இந்த படமே ஒரு கனவு மாதிரி தான். நான் என்கிட்ட ஆக்சுவலி அனு சார் இந்த படம் நரேட் பண்ணும்போதே எனக்கு ஏதோ ஒரு காவியம், ஒரு பெரிய ஒரு கிளாசிக் ஒரு புக் படிக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. அப்போ ஆக்சுவலி இது ஒரு ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் லெவலில் கூட இல்லை, அவரோட மனசில் இருக்கிற ஒரு கதை எனக்கு ரொம்ப ஒரிஜினலாக தோணுச்சு. இது எங்கேயுமே நம்ம கேட்ட மாதிரி இல்லை, வேற இல்லை ஃபாரின் சினிமாவில் பார்த்த மாதிரி சினிமா மாதிரி இல்லை. எனக்கு ரொம்ப ஒரிஜினலாக தோணுச்சு, ரொம்ப ஜென்யூனாக அவர் ஃப்ரம் த ஹார்ட் எழுதின மாதிரி ஒரு படமாக தோணுச்சு. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம மறந்து விட்ட ரொம்ப நிறைய இந்த லெட்டர் எழுதுகிற விஷயம், அந்த மாதிரி ஒரு பியோர் பிரிஸ்டீனான ஒரு காதல் கவிதை மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியாக தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங். ஸோ கண்டிப்பாக ஐ ஹோப் இப்படியே ஐ கெட் டு டூ கிரேட் கான்டென்ட் தட் நீங்கள் எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி. அதுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, எனக்கும் அது தைரியம். இந்த மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கனால நம்மளால ஆர்டிஸ்ட் we can also take courage இந்த மாதிரி படம் பண்ணுறதுக்கு. ஆஃப்கோர்ஸ் இது மேக்கிங், இந்த படம் அந்த மேக்கிங்கே ஒரு பெரிய வார் மாதிரி தான் இருந்தது. அந்த மாதிரி டெரெயின்ஸ், அந்த மாதிரி கிளைமேட்டெல்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனாலும் எவ்ரி மெம்பர், இந்த யூனிட்ல எவ்ரி மெம்பர் ப்ளஸ் எவ்ரி காஸ்ட் மெம்பர் இந்த கதை, இந்த படத்தோட ஒரு விரும்பத்தினால தான் அவங்க எல்லாருமே அவ்வளோ என்ன சாக்ரிஃபைஸ் வேணால் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க, என்ன டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவங்கள மனசில் இருந்ததே இந்த மாதிரி ஒரு கனவு தான். இந்த படம் ஒரு கிளாசிக்காக வரும், எல்லாருக்கும் அப்படி டச் பண்ணும், அந்த மாதிரி ஒரு கதையாக இருக்கும். அதனால எல்லாருமே இப்போ இதில் இருக்கிற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் தான், தி பெஸ்ட் டேலண்ட் தான் இருக்கும். அவங்க ஒரு சீனில் வந்தால் கூட நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, நம்ம ரொம்ப விரும்புகிறவங்க, அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் தான் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது கூட அவங்க எல்லாம் அப்படி பண்ணோன்னா ஐ திங்க் இந்த கதை மேலே இருந்த நம்பிக்கை தான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. இப்போ ரஷ்மிகா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது லீட் ஆக்டர், இல்லைன்னா சுமந்த் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது லீட் ஆக்டர், நம்ம கௌதம் சார் இருக்காங்க, பிரகாஷ் சார் இருக்காங்க, ஹிந்தி பெங்காலில இருந்தால் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே சீதா மகாலட்சுமி மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர். அது ஐ திங்க் அனு சாரோட இஸ் அ ஜீனியஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் சச் அ கேரக்டர். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் முன்னால் எந்த விதமாக அது நடிச்சிருக்காங்க, எப்படி அவங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அந்த படத்தில். ஃபார் அ லவ் ஸ்டோரி ஐ திங்க் டு ஒர்க் ஆல்வேஸ் நம்ம த கேர்ள் ஹேஸ் டு பி எவ்ரிபடிஸ் ட்ரீம் கேர்ள். அது இந்த படத்தில் ஐ திங்க் அவங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம இந்த தியேட்டரில் இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும். அண்ட் எனக்கு வந்து ஐ திங்க் நான் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர்ஸில் ராம் எனக்கே மறக்க முடியாத மாதிரி ஒரு கேரக்டர். அவ்வளோ ஜென்யூனான ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுறதே எனக்கே கொஞ்சம் அன்லேர்னிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. இப்போ என்னோட ஏஜில் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இன்னசென்ஸ் எல்லாம் இல்லை மனசில். அவ்வளோ நான் ஐ திங்க் வேர்ல்டில் பார்த்துருக்கேன், ஐ மெட் பீப்புள், எனக்கு குட் அண்ட் பேட் இதெல்லாம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுவேன். பட் ராமோட கேரக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சின்சியர், அவ்வளோ ஃபேத் வைக்கிறாங்க மனிதர் மேலே. ஸோ அதெல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு அன்லேர்னிங் அண்ட் ஒரு நியூ லேர்னிங் மாதிரி தான் இருந்தது. பட் இட்ஸ் கேரக்டர் நான் மறக்கவே மாட்டேன். ஸோ அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஐ திங்க் அனு சார் பிக் தேங்க்யூ. விஷால், I've become உங்களோட பெரிய ஃபேன். I just today realized that you live in Chennai. அதனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரொமோஷன் எப்படியாவது அப்போட ப்ராட்டும் விஷாலோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ்
ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் படம் டப் டைம்லேயும் எடிட் டைம்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஆனால் படம் நான் தியேட்டரில் பார்க்கும்போது அது ஒரு வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தட் மியூசிக் மேட் சச் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். நானே ஒரு 4-5 வாட்டி படம் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் பிக் தேங்க்யூ டு மதன் கார்கி சார். நான் படிச்சிருக்கிற ஒவ்வொரு ரிவ்யூலையும் த மெயின் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாரும் சொல்றது இஸ் தட் இது ஒரு டப்பிங் படம் மாதிரி தெரியல. இதோட பாட்டுகள் கூட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் தமிழ் படத்தில் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு அழகான பாடல்கள், அழகான லிரிக்ஸ், ஒவ்வொரு டயலாக்ஸும் எல்லாரும் கோட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த படத்தோட ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீட்பேக் இல்லைன்னா ஆடியன்ஸோட ஒரு கனெக்ட் இஸ் நான் ரொம்ப இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா அப்படி எல்லாருமே லெட்டர்ஸ் எழுதுறாங்க, எல்லாமே ஈவன் டிஜிட்டல் அனுப்புனா கூட அது ஹேண்ட் ரிட்டனா அவங்க முதல்ல எழுதிட்டு அதை ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அவங்க அனுப்புகிறாங்க. அதே ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பிகாஸ் அந்த ஒரு வி ஆர் ஆல் ஃபீலிங், நம்ம கதை கேட்கும்போது கூட அந்த லெட்டர் ரைட்டிங் ஒரு பழக்கமே இப்போ இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அது கொஞ்சம் எப்படி இந்த படம் இஸ் கிவன் பர்த் டு இட் அகேன். எல்லாருமே லெட்டர்ஸ் திரும்ப எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் த இம்பேக்ட் அண்ட் த மேஜிக் ஆஃப் சினிமா. ஐ திங்க் ஸோ மெனி அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஐ திங்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் டெய்லி இப்போ நான் எழுந்திரிச்ச உடனேயும் நான் படுக்கிற வரைக்கும் ஐ திங்க் ஐம் ஒன்லி லுக்கிங் அட் ட்விட்டர் ரிவ்யூஸ். அது ஒன்லைனாக இருக்கலாம், ஒன் வேர்டாக இருக்கலாம், ஆனாலும் ரொம்ப ஹார்ட்ஃபெல்ட்டாக எழுதுறாங்க எல்லாரும். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தியேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த படம் நம்ம ஒரு ஹோம் தியேட்டர்லேயோ ஒரு ஓடிடியிலோ பார்க்குற படம் இல்லை. ஆக்சுவலி இது தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஜஸ்ட் தட் மெனி டைம்ஸ் பெருசு. லைக் ஐ திங்க் ஒரு எஸ்பெஷலி இந்த இமோஷனல் சீன்ஸ்லாம் நம்மளை யூ கேன் நம்ம சுற்றி நிறைய பேர் இருந்தால் தான் அந்த அழுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், யாராச்சும் பார்ப்பாங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஐ திங்க் சேர்ந்து வந்தால் தான் இதோட ஒரு ஃபீலிங் இஸ் மச் ஹைட்டன். ஸோ டெஃபினெட்லி ஒரு தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் படம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ண டைம்ல எனக்கு இது எப்படி ப்ரொமோட் பண்ண தெரியல. ஏன்னா எங்களுக்கு தான் தெரியும் இது படம் எப்படி இருக்குது, இல்லை இதுக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோன்னு. அப்போ ஒரு ஜென்ரலாக தான் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒன்றும் விடாமல் தான் நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணோம். ஆனால் இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஏன்னா எப்போவுமே சில படங்கள் எனக்கு தோணும் இது ஒரு ஆக்சுவலி எல்லாரும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை பற்றி பேசினா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு புரியும், எங்களுக்கு புரியும். அது ஒரு நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ இது டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு படம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டெஃபினெட்லி நம்மளோட கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் நான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ டு த ஃபுல் தமிழ் மீடியா, தமிழ் ப்ரெஸ், வியூவர்ஸ், தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள், மக்கள், எவ்ரிபடி. எப்போவுமே நீங்கள் குட் கண்டென்ட் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. இது ஒரு அதர் லாங்குவேஜ் படமாக பார்க்காம நான் எப்படி மலையாளத்துலேருந்து இங்கே வந்து நான் நடிக்கும்போது எனக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. ஐ ஆல்வேஸ் அந்த ஒரு நம்பிக்கை நான் பிரேக் பண்ணாமல் முயற்சி பண்ணுவேன் எப்போவுமே நல்ல படம் பண்ணுறது. ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். அண்ட் ஐ திங்க் I think we'll discuss remaining. Thank you so much. Idea or inland letter open பண்ணி படிக்கும்போது you had a thought of making this movie. That's what I read. So எப்படி நடந்துச்சு? How did that happen? So celebration பட்டாசு வெடிக்குது நமக்காக பட சக்சஸ் மீட் இல்லையா? So sweet. So you just tell me how this movie started. What made you do this movie? In 2007 I used to work with Elidi Chandrasekhar sir. So we are done with one film. Hello? Okay, sir. In 2007, when I'm an AD, there is one place in Hyderabad called Koti, where we used to buy second-hand books, many lost literature books, and they are not even printing anymore. So old books we'll find there only. I used to go and search for the Telugu literature books, whatever we find. So one day what happened is like, I bought a few books over there. Then I came to home and I started reading it. I found one unopened letter, inland letter. So it was a bit curious actually. I just opened it and it's a letter written by mother to her son. He's studying in some hostel and some precautions and just come back to home like that. That's a very normal letter. But by evening the thought took me, what if there is very much important information is there in that letter, if that guy doesn't know this. So maybe life can be like heads and tails, we don't know if that is a serious note, any serious information. So then that thought generated from that point, 2007. Then gradually I am developing it whenever I found time.
And in 2018, I found this story world of 1964. It took too much time for me. That love story parts, bits and pieces, it is there in the whole process of the 10 years. But the story world of 1965, he is Ram, she is Sita. So this is the way the story world connects. Then I started writing in 2018 and I finished it at 2020 or something like that. So that is the origin for this Ram, Sita Ramam. அனு சார் Yeah, sir. இங்கே Sir. கேரளாவிலேருந்து துல்கர் சல்மான், நார்த்துலேருந்து ஹீரோயின், அதுக்கப்புறம் ராஷ்மிகாவும் பேசிக்கலி கன்னடம் தான். இப்படி 3 முக்கியமான கேரக்டரை வச்சு ஒரு தெலுங்கு படம் பண்ணணும்னு எப்படி உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது? Sir, actually I never searched for the actors for this film. So the story itself, it found the right casting for this film. That's why we are feeling they're living in that roles. They're not acting in that roles. That's what we are feeling for them right now. So that means we did good only. Not whatever we brought the hero from Kerala or heroine from Marathi, whatever it is, but it's fitting in the same frame. So unity and diversity. Fantastic. Thank you, sir. Sita Ramam. One more thing. We cannot find any alternate faces, sir. If, without Dulquer sir, we cannot imagine Ram, another face in that character. So that means like it's beyond everything. நீங்க வந்து 2 தமிழ் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? காதல் கோட்டை, ரோஜா, அந்த பாதிப்புல தான் இந்த கதை பண்ணீங்களா? No, sir. I saw those films, sir. Is Dhanush sir's film, Silvaragon sir. காதல் கோட்டை அஜித் நடிச்சது. Premalika dubbed in Telugu, sir. It's a blockbuster in Telugu also. Another film, sir. You said Roja, right? Yeah, Roja definitely it had a huge influence on my writing style, sir, from the beginning. But this story doesn't have any connection with both the films. Premalika, it starts with like only letter writing, and they'll meet. Meeting is a conflict point in that film. Moreover, so to finding the girl, to recognizing the girl is the story plot in the Premalika. But in this film, that is not the story plot, sir. The first plot itself, you'll find Sita. Then the story starts. So there is no connection with the Ajit sir's film and Roja. No, sir. I don't think so. சார் டைரக்டர் சார், Yes, sir. ஒவ்வொரு ட்ரிப்பு சீதாராமம் ப்ரெஸ் மீட் பண்றப்ப எங்களை எதுக்காக ஏங்க வச்சிடுறீங்க? போன ட்ரிப்பு நீங்களும் ரேஷ்மிகாவும் வரலன்னு ஏங்கணும். அப்ப மிருனால நாங்கெல்லாம் கண்டுக்க கூட இல்லை, கேள்வி கூட கேட்கல. ஆனால் இப்போ மிருனால வரலங்கிறது தான் என்னோட பெரிய ஏக்கமா இருக்குது. என்ன காரணம்? ஏன்னா அவங்க படத்தை பார்த்து அவ்வளோ. But I didn't mind her. Now that they saw the movie, they want We'll convey her, sir. Definitely next time we'll bring her. இது துல்கர் சல்மானுக்கான கேள்வி. சார் துல்கர் சல்மானுக்கு அது கேக்குதா? இந்த இப்போ சமீபத்துல இது ஒரு இந்து இஸ்லாமிய ஒற்றுமை படம், தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான படம். இந்த படத்தை இஸ்லாமிய நாடுகள், குறிப்பா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. இதனால ஒரு பெரிய நஷ்டம் நமக்கு வருது. ஏன்னா இந்தியர்கள் அங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இந்த கேள்வி ஏன் அமைதுன்னா, ஐக்கிய அரபு குடிமகனா உங்க அப்பாவை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது பெர்மனன்ட் பிரஜையாக 10 வருஷம் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்படி ஒரு சலுகை உங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்துருக்கும் போது உங்க அப்பா சார்பில் இந்த மாதிரி எங்க இந்திய படங்களை தடை செய்யாதீங்க, இது தீவிரவாதத்தை வற்புறுத்தல அப்படின்னு வற்புறுத்தலாம்ல சார்? ஆனாலும் இப்போ இப்போ அந்த படம் எஸ்பெஷலி யூஏல நம்ம திரும்ப காமிச்சிட்டு அவங்க நேஷனல் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் அந்த படம் பார்த்துட்டு அவங்களே ஓகே பண்ணிட்டாங்க படம். ஸோ ஐ திங்க் இனிஷியலி இது என்ன கரெக்டாக புரியாமல் ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் முதல்ல ஒமான்ல ஏதோ அவங்க பேன் பண்ணாங்க, பிகாஸ் இதில் அந்த ஒரு ஒமானி ராயல் ஃபேமிலி பற்றி பேசுகிறாங்க. ஆனால் இப்போ அது இமீடியட்லி காட் கிளியர்ட். அவங்க கொஞ்சம் ஐ திங்க் ஒரு நாட்டில் அவங்க இது ஒரு விஷயமா சொன்னாங்க, அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. பட் ஐ திங்க் நம்ம ஒரு 1 வீக்ல ஐ திங்க் அவங்களே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. டிக்யூ கேக்குதா? கேக்குது. இந்த படத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரொமான்டிக் சப்ஜெக்ட், அதுல ஒரு சூப்பரான காமெடி சீன் இருந்தது, ராவணன் 10 தலையோட பேசுற சீன். ஸோ ஹவ் வாஸ் தட் டேக்கன்? நீங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணீங்க டேரக்டர் நீங்க? ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த படத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலி வெண்ல கிஷோர் சார், முரளி சர்மா சார், இவங்க கூட எல்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலி அவ்வளோ வேலை இல்லை. ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ டேலண்டான காமிக் டைமிங் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட். ஸோ எனக்கு ஜஸ்ட் அவங்க எனர்ஜி அப்படி நான் பவுன்ஸ் பண்ணவே போகிறோம். நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஆக்சுவலி. நான் அது ஒரு
எனக்கு ஜஸ்ட் அவங்க பண்றதை நான் அப்படியே ரியாக்ட் பண்ணியே போனேன். அதனால தான் அது ஐ திங்க் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் அது மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஆனா நானே மனசுல நான் காமெடி பண்ண போறேன், நான் இப்படி ஃபன்னியா இருக்கணும், இது ஒன்றும் யோசிக்காம அவங்க என்ன பண்றாங்க அதை அப்படியே நான் ரியாக்ட் பண்ணி போனேன். ஆனா அது டெஃபினெட்லி அனு சாரோட ரைட்டிங் அண்ட் அவங்களோட ஒரு டேலண்ட் அண்ட் டைமிங் தான் ஐ திங்க் டெஃபினட்டா ஒர்க் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ சார். கொஸ்டின் ஃபார் யூ. Or Muslim, the conflict between Hindus and Muslims, nationalities, Pakistani, India. I'm not entering into that zone. I'm trying to feel that everywhere there is a good human beings. So we have to identify that. So that's why this is more human film. Sorry? Okay. So if you see, you saw this film one day, Sita Ramam? Yeah. If you see this, there is no conflicts like Kashmiri files. I gave a solution to that. I showed how the people are in those era, how good they are. Even the Muslims, even Kashmiri Muslims, even Hindu Pandits, they are living like brothers. Who is the plant? Whose problem it is actually? Who planted those problems are there? So everything is, I showed on screen perfectly only, which I feel like. You will find all the answers on screen itself. No, the problem, Kashmiri Files, that film didn't create any problem. Already they made the film on a problem. Kashmiri Files didn't create any problem in the world. So the film was made out of a problem. No, sir. I didn't get any answer. No. But the people are appreciating it. That is more than enough for me. I'm happy with that. Correct. I think ரெண்டு படங்களும் ஐ திங்க் எல்லாருமே ரொம்ப ரசித்த படங்கள். ரெண்டு படங்களே ஐ திங்க் ஈக்குவலி கிளாசிக்ஸான படங்கள் தான். இந்த ரெண்டு படங்களும் ஐ திங்க் என்னோட கரியர் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண படங்கள். ஸோ ஓகே கர்ம நான் பண்ணும்போது மனிதர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் இங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்டாக தான் இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. ஆல்சோ நான் அவரோட ஒரு ஹியூஜ் ஃபேன். ஸோ மணி சார் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு, எப்படி ஒரு சீன் பிளாக் பண்ணுறாரு, எனக்கு அதெல்லாம் தான் ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தது. எனக்கு அவர்கிட்ட ஆக்சுவலி அப்பவும் இப்போ எல்லாம் எனக்கு பேசுகிற ரொம்ப பிளாங்க் ஆகிடும். ஏன்னா மணி சார்கிட்ட பேசும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஏதாச்சும் இன்டெலிஜென்ட்டாக சொல்லணும், கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த யோசனையிலே அந்த பேசுகிற சான்ஸ் போயிடும். அப்போ நான் ஃபுல் டைம் இப்படி தான் இந்த யோசனை இருப்பேன். ஸோ ரொம்ப ஐ திங்க் அந்த படத்தோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூலே நான் ஐ கேவ் அப் ட்ரைங் டு மேக் கான்வர்சேஷன் பண்ணி சார். நான் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். டெஃபினட்டாக நான் அவரோட ப்ராசஸ், அவரோட விஷன், அவரோட அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில், அதோட எல்லாம் ஒரு பெரிய ஃபேன். எப்போவுமே அஃப்கோர்ஸ் வி ஆல் வாண்ட் டு ஒர்க் வித் மணி சார். பட் ஹனு சார் ஃபார் மீ வெரி ஆக்சுவலி ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ஒரு சிமிலரான ஒரு எனர்ஜி இருக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது. ஈவன் அனு சார் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் மணி சார் ப்ராப்ளி மோர் மெச்சூர்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் அனு சார். அனு சார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இன்ஜுரிஸ் இருக்கும் அவருக்கு எப்பவுமே. ஏன்னா இந்த ஷாட் எனக்கு வேணும், இப்போ அந்த மலையில தான் நான் என் ஃப்ரேம் வச்சிருக்கேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் அப்படியே நடந்து போயிடுவார். அங்கே பள்ளம் இருக்கலாம், ரிவர் இருக்கலாம், எதாவது இருந்தாலும்
கீப் வாக்கிங் எவ்ரிவேர். அந்த மாதிரி பேஷனட்டான ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக்கான மேட்னஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அவருக்கு. அந்த படம் தான் ரத்தத்தில் ஓடும். இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஐ திங்க் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ். ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலி குட் ரைட்டர்ஸ், ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலி பேஷனட். ஒவ்வொரு நான் எப்பவுமே எந்த படம் இருந்தாலும் நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் அந்த ஐடியா தான் நான் செலிப்ரேட் பண்ணுவேன். அதான் எனக்கு கிடைக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ். அந்த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக், நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தேன் இந்த படம் நான் பண்ணணும்னு இருந்தால். நான் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு ஐம் ஹாப்பி, நான் அவங்க சொல்லதான் நான் கேட்பேன். ஆனால் கம்பேர் பண்ண எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சம்டைம்ஸ் நியூ டைரக்டர் வில் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் சீனியர் டைரக்டர்ஸ் தேர் ப்ராசஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். And I don't try to get too attached to anybody's process. நாங்கெல்லாம் we should be like clay. அவங்க கையில் they should be, எங்களை எப்படி வேணாலும் மோல்ட் பண்ணலாம் அவங்க. ஸோ தெரியல ஆக்சுவலி ஐ திங்க். ஆனால் ஸ்ரீகர் சார் சார்ட் ஐ திங்க் விஜய் telling me தெரியல. Associating with Laika Dulquer sir, so few words about it. Actually Laika has always been very kind and always reached out to me. எப்பவுமே சொல்லுவாங்க we should do something, நம்ம சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணலாம். அண்ட் எப்பவுமே மனசில் இருக்கும் லைக் ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலான ஒரு ஐடியா இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க கூட தான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சது தட் லைக்கா வாஸ் ஆன் போர்ட். அவங்க வரும்போது நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். ஏன்னா அவங்க ட்ராக் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செலெக்ஷன்ஸ் ஆர் குட். Those films have been hits. It's almost like எங்களுக்கு ஒரு வேலிடேஷன் மாதிரி. ஓகே அவங்க ஆன் போர்ட்னா அந்த இது வரைக்கும் வந்த படங்கள் அந்த சேம் ஒரு குவாலிட்டியில் இருக்கும் நம்ம படம். அது மாதிரி ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டில் டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு அவங்க பிராண்ட் நேம், அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அவங்க எந்த விதமாக படத்து கூட இருக்கிறாங்க. ஸோ சப்போர்ட்டிவ். இப்போ லைக் செகண்ட் வீக்ல கூட எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ஹோல் தியேட்டர்ஸ். அது ஆடியன்ஸோட ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக அவங்க பார்த்து தான் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க படம். ஸோ பிக் தேங்க்யூ சார் அண்ட் பிக் ப்ரிவிலேஜ் ஃபார் ஷூர்.